Dear folks, it's a happy evening and welcome to A's American English. Take your corporate book, page number 149 to 150. The spoken English words of what Americans and Britishers speak. This is what you're going to see. The first, the letter is I, the word is in, and the phrase is in the red. What do you mean by meaning in the red? The phrase in the red means losing the money. Or you are getting indebted. Indebted means what? You are borrowed loan and you have to pay back the money. So you are in a condition of debt. In the red means you're financially you're not in a good position. You have lost the money. The company closed down because it was in the red for 3 years. The company has closed down because it has a lot of debts to pay or liabilities to pay. So in the red means you have lost the money. And coming here, in the raw, what do you mean by in the raw? Without any addition, total, without any addition, total, in the raw. In Ooty Hills, that is Nilgiris Hills in Tamil Nadu, in Ooty, we may go deep in the forest, we can go deep inside the forest and look at the beauty of nature in the raw, beauty of the nature. In the raw means without any addition. You cannot see any concrete buildings. Completely forest is there. So in the raw means without any addition, total. So next, in the line of duty. In the line of duty means a duty which you have to do. In the line of duty means a person does the job according to his position. According to his position, a person involves himself and does his duty. For example, a teacher does the teaching job, a doctor does his doctor's job, and an army man is ready to give his life for the nation. That is his duty. So in the line of duty means a person does the job according to his position. See, the military officer gave his life in the line of duty as a military fighter. So the military officer gave his life because it is his position. As a military fighter, he has to give his life for the nation. So he fought and died for the nation. In the line of duty means a person does the job according to his position. Next, in the black means being profitable. In the red means under loss. In the black means the company or a person is in profitable state. The money is good. The assets are more than liabilities. So in the black means a profitable, being profitable. Our company is in the black after 3 years. Our company is good financially after 3 years. So in the black means financially the company is good or a person is good. In the John, what do you mean by in the John? Mentioning about a person being always in toilet and bathroom. A person always, he is in the bathroom, in the toilet. Then you call him in the John. So my dear friends, in the red means losing the money, you are getting indebted. In the raw means total without any addition. And in the line of duty means according to the duty, one has to perform his duty. In the black means the company or a person is in profitable state. Financially he is in profit. And in the John means always in the toilet. And coming here, he is in the John. Please wait for 10 minutes means he is in the toilet. Please wait for 10 minutes. In the John means in the toilet. And coming here, in the flesh means coming in person. In the flesh means coming in person as such. So now he is in front of us. In the flesh means in total he has come. So in the flesh means he has come in person directly. In the cards means an expected one, a predicted one. In the cards means according to what you thought, he has come or she has come. Something has happened, rain has come. The company has lost, the company has won. So in the cards means an expected one, a predicted one. His acting skills were in the cards when he acted in the first movie. When he acted in the first movie, we can see his acting talents. So in the cards means according to the expectation, he has done his job well. He has done his acting job well. So in the card means an expected one, a predicted one. In the chips means having a lot of wealth. When you have a lot of money, then you are using the phrase in the chips. When you have a lot of wealth, when you have a lot of money, then you are using the phrase in the chips. He is in the chips because his company's stock price has shot up. The company's stock, share market, share value has gone up. So he is in the chips means he has become wealthy, he has become rich. And coming here, in the groove, what do you mean by groove?
Groove is the narrow path. You know, you build a tunnel like or channel like, and the narrow path, it is called groove. In the groove means doing the right thing or being in the right position. Doing right thing and being in the right position, then you are using the phrase in the groove. Indian cricket players are in the groove means they have done a right thing because they play well. Because they play well, they are in the first position. So in the groove means being in the right position. They are considered to be the best. In the groove means according to the position. In the know means knowing the secret which others don't know. In the know means what others don't know, you know. In the know means what others don't know, you know. So in the know means what others don't know, which you know. Knowing the secret which others do not know, but you know. He is in the know. He knows what others don't know about the company's plan because he is the friend of company's director. He is the friend of the company's director. So he knows everything. In the know means knowing the secrets. In the hot seat, what do you mean by in the hot seat? A very difficult position or situation. A very difficult position like manager post or principal's post or headmaster's post or MLA's post, minister's post, president post, prime minister post. It is called in the hot seat. A very difficult position or situation. So he is in the hot seat as the finance minister. Being a finance minister in a country like India is a very difficult task. So in the hot seat means a very difficult position or situation or a post. So my dear friends, in the John means being in the toilet, in the flesh means coming in person, and in the cards means an expected one, a predicted one. In the chip means having a lot of wealth. In the groove means doing the right thing or being in the right position. In the know means knowing the secret what others they don't know. And in the hot seat means a very difficult position or a post or a situation. So my dear friends, let us recollect all the words. So dear friends, let us recollect all the words. In the red means losing the money. You are indebted. You have to pay a lot of money to others. So you financially you are very weak. Then you are using the phrase in the red. In the raw means without any addition, total, complete. If the line of duty means according to the duty you are performing your job. And in the black means being very profitable. In the John means being in the toilet, and in the flesh means coming in person live, and in the cards means according to the expectation. In the chips means having lot of wealth, and in the groove means doing right thing or being in the right position. In the groove. In the know means knowing the secret what others they don't know, and in the hot seat means a very difficult position or situation. So my dear friends, let us go in for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை 149 150 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கிலத்திலே அவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இந்த ரெட் என்றால் என்ன? சிகப்பில் இருப்பது என்றால் லூசிங் த மணி, உன் பணத்தை எல்லாம் இழந்து விட்டாய். டெட்டட் என்றால் என்ன? கடன் பட்டிருக்கிறாய். நீ கடன் பட்டிருக்கும் பொழுதும் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் செல்வங்கள் உன்னிடம் இருந்து போகும் பொழுதும் நீ என்ன சொல்கிறாய்? இந்த ரெட் என்று சொல்கிறாய். ஒரு கம்பெனி நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்த ரெட் என்று சொல்ல வேண்டும். த கம்பெனி க்ளோஸ் டவுன், அந்த நிறுவனம் மூடப்பட்டது. பிகாஸ் ஏனென்றால் இட் வாஸ் இன் த ரெட் ஃபார் 3 years, 3 ஆண்டு காலமாக நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே அந்த நிறுவனம் இழுத்து மூடப்பட்டது. ஸோ நஷ்டத்தில் இயங்குவதை இந்த ரெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது இந்த ரா என்றால் எந்த விதமான அடிஷனும் இல்லாமல், சேர்க்கையும் இல்லாமல், ஒட்டுமொத்தமாக எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் இந்த ரா. இன் ஊட்டியிலே we may go deep in the forest, அந்த அடர்ந்த காடுகளுக்குள்ளே ஆழ்ந்து உள்ளே செல்லும் பொழுது and look at the beauty of nature, இயற்கையை பார்க்கும் பொழுது it is in the raw என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறது, எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமான இயற்கை வளங்களை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன?
கடமை என்று சொல்லும் பொழுது a person does the job according to his position. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தகுதிக்கு தகுந்தபடி தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவதை இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். the military officer gave his life. அந்த இராணுவ அதிகாரி தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தார். இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? அவர் பொறுப்புக்கு தகுந்தபடி, அவர் கடமைக்கு தகுந்தபடி as a military fighter, அப்ப இராணுவ போராளி போன்று தன் உயிரை கொடுத்தார். அப்ப பதவிக்கு தகுந்தபடி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஆங்கிலத்திலே இந்த பிளாக் என்றால் பீயிங் ப்ராஃபிட்டபிள், அதிக லாபத்துடன் அதிக வருமானத்துடன் இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான இந்த பிளாக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவர் கம்பெனி, எங்கள் நிறுவனம் இஸ் இன் த பிளாக் ஆஃப்டர் 3 years. எங்கள் நிறுவனம் 3 ஆண்டு காலம் கழிந்து இப்பொழுதுதான் லாபத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. லாபத்தில் இயங்குவதை இந்த பிளாக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஜான் என்றால் என்ன? கழிவறைக்கு செல்கிறாய், குளியலறைக்கு செல்கிறாய், அங்கே நீண்ட நேரமாக இருப்பதை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடிக்கடி குழந்தைகள் பெரியவர்கள்லாம் டாய்லெட் போறேன் என்று ரொம்ப நேரம் இருப்பார்கள். அவர்களை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு மென்ஷனிங் அபவுட் ஏ பர்சன் பீயிங் ஆல்வேஸ் இன் டாய்லெட் அண்ட் இன் பாத்ரூம், எப்பொழுதும் கழிவறையும் குளியலறையும் இருக்கக்கூடியவர்களை இந்த ஜான் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ரெட் என்றால் என்ன? பணத்தை இழந்து விடுவது, கடன் படுதல். இந்த ரா என்றால் என்ன? ஒட்டு மொத்தமாக. இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? கடமைக்கு தகுந்தபடி, பொறுப்புக்கு தகுந்தபடி தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுதல். அண்ட் இந்த பிளாக் என்றால் என்ன? லாபத்தில் இயங்குவது. அண்ட் இந்த ஜான் என்றால் என்ன? கழிவறையிலும் குளியலறையிலும் இருப்பதை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஈஸ் இந்த ஜான், அவன் கழிவறையிலே இருக்கிறான். ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 10 minutes, தயவு செய்து ஒரு 10 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். அடுத்தது இந்த ஃப்ளெஷ் என்றால் கம்மிங் இன் பர்சன். இந்த ஃப்ளெஷ் என்றால் உயிரோடு நேரடியாக, உயிரோட்டமாக, இரத்தமும் சதையுமாக என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ், அவன் இரத்தமும் சதையுமாக என் கண் எதிரே வந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ் என்று சொல்கிறோம். Now he is in front of us in the flesh. அவன் இப்பொழுது நமக்கு நேரடியாக இருக்கிறான். அவன் இரத்தமும் சதையுமாக நேரடியாக நமக்கு எதிராக நிற்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த ஒன்று, an expected one, a predicted one, நாம் நினைத்தபடி நடக்கக்கூடிய ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கார்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். His acting skills were in the cards. அவனுடைய நடிப்பு திறமை தெளிவானது, வெளிப்பட்டது. இந்த கார்ட்ஸ் when he acted in the first movie, அவன் தன்னுடைய முதல் படத்தில் நடித்த பொழுது அவனுடைய நடிப்பு திறமை வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் வெளியே காண்பிக்கப்பட்டது, எதிர்பார்த்த ஒன்று என்று வரும்பொழுது இந்த கார்ட்ஸ். அடுத்தது இந்த சிப்ஸ் என்றால் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் வெல்த், நிறைய பண வசதிகள், நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஈஸ் இந்த சிப்ஸ், அவனிடம் நிறைய வசதிகள், பண வசதிகள், சொத்துக்கள் இருக்கிறது. பிகாஸ் இஸ் கம்பெனி ஸ்டாக் பிரைஸ் ஹஸ் ஷாட் அப், அவனுடைய நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளின் விலை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினாலே அவன் நிறைய வசதியை பெற்றான். ஸோ இந்த சிப்ஸ் என்றால் அதிக வசதியை பெறுவதை இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது இந்த குரூவ். குரூவ் என்றால் என்ன? பள்ளம் தோண்டி, நீண்ட பள்ளத்தை தோண்டி ஒரு சாலையாக அமைத்தலை குரூவ் என்று சொல்கிறோம். அதாவது சேனல் என்று சொல்கிறோம். அதாவது இங்கே பாருங்க, இந்த குரூவ் என்றால் டூயிங் த ரைட் திங் ஆர் பீயிங் இன் த ரைட் பொசிஷன், சரியான வேலையை செய்தல், சரியான நிலையிலே இருத்தல், சரியான பதவியை வகித்தல். இதை இந்த குரூவ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஆர் இன் த குரூவ், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் சரியான நிலையிலே இருக்கிறார்கள். பிகாஸ் தே பிளே வெல், ஏனென்றால் அவர்கள் கிரிக்கெட் நன்றாக ஆடுகிற காரணத்தினாலே அவர்கள் முதல் நிலையிலே இருக்கிறார்கள். ஸோ நிலைப்பாடு, அந்த தகுதி என்பதை இந்த குரூவ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த நோ என்றால் knowing the secrets which others don't know, மற்றவர்கள் அறியாததை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்று சொல்கிறோம். இஸ் இந்த நோ அபவுட் த கம்பெனிஸ் பிளான், கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய திட்டங்களை பற்றி இவன் அறிந்திருக்கிறான், தெரிந்திருக்கிறான். பிகாஸ் he is the friend of the company's director, அப்ப இவன் கம்பெனியினுடைய, அந்த கம்பெனியினுடைய இயக்குனரினுடைய தோழனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த கம்பெனி என்னெல்லாம் செய்யும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்திருக்கிறான். இந்த நோ
மற்றவர்கள் அறியாததை தான் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? வெரி டிஃபிகல்ட் பொசிஷன் ஆர் சிச்சுவேஷன், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பதவி, ஒரு கஷ்டமான நிலைப்பாடு, இதை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப இந்த ஹாட் சீட் என்றால் அது சூடான நாற்காலி என்றால் அது முள் குத்திய நாற்காலி என்று சொல்கிறோம். பதவி, அந்த பதவி கஷ்டமான பதவி என்று சொல்கிறோம். he is in the hot seat as the finance minister. அப்ப நிதி அமைச்சர் என்கிற ஒரு கஷ்டமான பதவியிலே அவர் இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஜான் என்றால் பாத்ரூம்லையும் டாய்லெட்டிலையும் அதிக நேரம் ஒருவன் செலவு செய்வதை ஈஸ் இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஃப்ளெஷ் என்றால் என்ன? இரத்தமும் சதையுமாக நேரடியாக ஒரு மனிதர் வரும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த ஒன்று, நாம் எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்கும் பொழுது இந்த கார்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த சிப்ஸ் என்றால் என்ன? அதிக வசதிகளையும் வளங்களையும் பணமும் பெறுதலை இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த குரூவ் என்றால் என்ன? சரியான ஒரு தகுதி பெறுதல், சரியான நிலையில் இருத்தலை இந்த குரூவ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இந்த நோ என்றால் மற்றவர்கள் அறியாத விஷயத்தை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்று சொல்கிறோம். இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? கஷ்டமான பதவி, கஷ்டமான ஒரு நிலை, அதை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் பாருங்க, இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். இந்த ரெட் என்றால் நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதர், அல்லது கடன்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், பணத்தால் கடன்பட்டிருப்பதை இந்த ரெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ரா என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக முழுவதுமாக எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல். இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? கடமைக்கு தகுந்தபடி ஒரு காரியத்தை செயலை செய்தலை இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். இந்த பிளாக் என்றால் ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதன் நல்ல லாபகரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான், பணம் நிறைய வந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிளாக் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த ஜான் என்றால் ஒரு மனிதன் அதிக நேரம் கழிவறையிலும் குளியல் அறையிலும் செலவழிப்பவனை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம், கழிவறையில் இருப்பவர். இந்த ஃப்ளஷ் என்றால் நேரடியாக இரத்தமும் சதையுமாக ஒரு மனிதர் நேரடியாக வரும் பொழுது இந்த ஃப்ளஷ் என்று சொல்கிறோம். இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த வகையிலே ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறதை இந்த கார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த சிப்ஸ் என்றால் நிறைய வசதிகள், வாய்ப்புகள், நிறைய செல்வங்கள் இருப்பதை இந்த சிப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த குரூவ் என்றால் சரியான விஷயங்களை செய்தல், ஒரு சரியான நிலையிலே அந்தஸ்திலே கௌரவத்திலே இருப்பதை இந்த குரூவ் என்று சொல்கிறோம். இந்த நோ என்றால் மற்றவர்கள் அறியாததை இவர்கள் அறியும் பொழுது இந்த நோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு கஷ்டமான ஒரு பதவி, ஒரு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவரை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் பேச்சாங்கிலத்தை நன்கு வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.